नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के उधारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रंगपुर कातेग्राम सिमुलतोला इलाके में अग्निकांड की वारदात में 10 परिवार की सामान आग के लपेट में हुआ राख। हाइलाकांदी जिले के पंचग्राम क्षेत्र में सड़क हादसे में ऑटो रिक्शा पूरी तरह नुकसान, एक व्यक्ति घायल। काटीगोड़ा क्षेत्र में केजीवान के छात्रा साकिब अहमद की निधन के चलते सुनाई के विधायक अमनुल हक लस्कर ने क्षेत्र का किया दौरा, परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर दिया सहानुभूति। कछार पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 30,190 रुपए नगद व कई सामान किए जब्त। 4 आरोपियों को लिया गया हिरासत में। शिवचर आप लोग महासड़क में हर रोज बढ़ रही है दुर्घटना की वारदात। ये राजमार्ग बिहार होने पर लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के उधारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रंगपुर कातेग्राम सिमुलतोला इलाके में रविवार देर रात को हुए भीषण अग्निकांड में लगभग 10 घर आग के लपेट में राख हो गया। रात करीब 1 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार हादसे के दौरान गोविंद दास, श्रीराम दास, विशाखा चौधरी, विश्वेश्वर दास, राजू दास, धन दास, विधान दास तथा विमल दास सहित कई और परिवार सदस्य पूरी तरह क्षेत्र में घायल हो गए और अग्निकांड की वारदात में उन्हें नुकसान पहुंचा। घर के कोई भी सामान परिवार सदस्य निकाल नहीं पाए। हालांकि अग्निनिर्वापक वाहिनी के वाहन काफी देर से आई, तब तक सब कुछ राख हो चुका था। गौरतलब है कि इस घर में एक महिला की सोने के जेवरात के साथ साथ दूसरे सामान व नकद राशि भी जलकर राख हो गया, जबकि दूसरे एक घर में शादी के लिए एक लड़की की बनाए गए जेवरात तथा नकद राशि भी आग के लपेट में आ गया। सूत्रों के अनुसार मुद्दे को लेकर लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है और तो इस वारदात के चलते लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति भी है। आग इतनी तेजी से फैला कि परिवार के सदस्य घर के कोई भी सामान नहीं निकाल पाए। श्रीराम दास और गोविंद दास के परिवार में बेटियों की शादी की तैयारियां चल रही थी। आग में करीब 2 लाख रुपए की नकद राशि, 6 लाख रुपए की अधिक सोने, फर्नीचर, बर्तन तथा शादी के सामान जलकर राख हो गया। इसके अलावा 6 पियागो एक ऑटो रिक्शा और 2 पल्सर बाइक पूरी तरह आग में राख बन गया। फिलहाल लगभग 40 क्षेत्र में लोग प्रभावित हैं और खुले आसमान के नीचे लोग जीवन बिता रहे हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग तथा दूसरे संगठन की ओर से त्रिपाल व दूसरे बर्तन आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन पीड़ित परिवारों ने विभिन्न सामाजिक संगठन, क्लबों तथा समाज सेवियों से सहयोगिता का अपील किया है। सूत्रों के अनुसार इस अग्निकांड के चलते लोगों में जहां दुखद माहौल है, तो इसी दौरान इलाके के करीब 40 सदस्य इन दिनों बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं और 10 परिवारों में इन दिनों दुखद माहौल बनी हुई है। আমার তো আগুন লাগছে কটার সময়, আমি তো কইতে পারতাম না। যখন আগুন লাগছে তখন আমার ছোট পোলা ডাক দিচ্ছে, সেই সময় ভাই আমার 1:30, তখন ভাই আমরা ঘর থেকে বেরিয়েছি, আগুন এসে আমার ঘরে ঢুকতে শুনি কোন সময় আগুন লাগছে এটা কইতে পারি না। পরে জিনিসপত্র আমি একটা বাইক করতে পারি না, সম্পূর্ণ জিনিসপত্র আমার আগুনে জ্বলে গেছে। এবং আমার ভাই আছে, আমার বউর আছে 8 ভরি স্বর্ণ, এটাও গেছে। এবার ছোট বড় আছিল আরো 2 ভরি স্বর্ণ, এটাও গেছে। টাকা গেছে 4 লাখ টাকা আর জিনিসপত্র গেছে, মানে একটা জিনিসও বাই করছি না, সম্পূর্ণ গেছে। না কিচ্ছু পাইছি না। বর্তমান যেন খামার যাবা আসলে বাই করে দিছে। আমার এটা বক্স পালানোর বিতে আছিল, কম্পিউটার আছিল,
এটা সম্পূর্ণ জ্বলে গেছে। সিলিন্ডার কটা ছিল? সিলিন্ডার যেটা আছে দুইটা, ওইটা ভাগ করে আছিল, বই ছোট বইটা ঠান্ডা বাই করে দিচ্ছি। আর এই পর্যন্ত আর নাই, আর কিছু বাই করতে পারি না। সরকার তরফ থেকে কোনো আবেদন করেছেন? হ্যাঁ, সরকারের কাছে কোনো আবেদন করেছেন? আবেদন করছি না, এখন করবো আমরা। আমরা উনি জিনিসগুলো লগে মারছি, আইন গেছে গুয়াহাটি, কইছে আমার ভাই আইব, ভাইয়ে লিখে নিছে যাতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবারে রাজীব বলা আইব, আর পরে আমার এখানে আইব। এখন আপনার কোথায় থাকছেন? তখন আমি আমি শুধু ভাইয়ের বাসাতে আছি। বাসাত আপনার ভাইয়ের নাম কি? প্রতিষ্ঠ দাস, প্রতিষ্ঠ দাস। আপনার কাছে কি আবেদন? আবেদন যেটা আড়াইছি এটা তো আমি কইছি, এগুলো এখন যেটা কইছি এটাই কইছি আমি। কেটে এটা মানে ই করবো কি? আপনার আমি সরকারের কাছে এটা আবেদন করতেছি, ওনাদের যা জিনিসপত্র জ্বলেছে ওইগুলো যেন কিঞ্চিত মাত্র যদি সরকার যদি ওনাদেরকে সাহায্য করে তবে ভালো হয়। আমি এটাই সরকারের কাছে নিবেদন করছি আমরা যে ডকুমেন্টও ওরা বাঁচাতে পারি নাই, মোবাইল ফোন ডকুমেন্ট সব কিচ্ছু না, শুধু এক জোড়া কাপড়। আমার ছোট ছোট 4টা বাচ্চা, তারা স্কুলের ওই যে দেখেন বইপত্র কিছুই নাই। ওই যে রেড রোজ স্কুলে পড়ে, তাই বই খাতা সবগুলা নতুন, কিচ্ছু নাই। এরপর 2টা বাচ্চা অবচন স্কুলে পড়ে, তাদের কিছু বই স্কুল ড্রেস কিচ্ছু বাঁচাতে পারি নাই। শুধু জানটুকু ওই যে জানালাটা এদিকে লাভ দিয়ে বেরিয়েছি। এখন সরকারের কাছে এটি হাত জোড়ে নিবেদন যে আমার এইগুলা ক্ষতিপূরণ সবগুলা দিতে পারবে কি? এগুলো তো দিতে পারবে না। তাও আমরা চাই যে কিছু সাহায্য করুক, আমরা এটাই চাই। বিয়ার সব স্বর্ণের জিনিস 8 ভরির, আমার ছোট জালের আসলো, কানের দুল, হাতের আংটি, আমার ছেলে মেয়ে তারা যে ওই যে সূর্য দর্শনও পায়, এগুলা সোনার জিনিস কিছু নাই। টাকা আসলো নগদ ক্যাশ 2 লাখ টাকার উপরে, ক্যাশ 2 লাখ টাকা। সেদিন আমাদের ঘরে একটা পান্ট হয়, ছোট মোটো পান্ট হয়, এগুলা মেলুকদের পান্ট, সবাই দিন মজুরি করেই খায় এই এলাকা, সবাই দিয়ে যায় পান্টের টাকা। এখানে সবার সব টাকা কিছুই নিতে পারি নাই। আগুনটা লাগলো কি করে কিছু বুঝতে পারেন? আগুনটা তো কারেন্ট থেকেই লেগেছে। তো এখন আপনারা কোথায় থাকছেন? কোথায় থাকবো, সারা রাত্র তো ওই মাঠেই ছিলাম। এখন ওই যে এখানে একটা গাড়ির ঘর বানানো আসলো, ওইটার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি। জিনিসপত্র তো কিছু নাই, ওই আত্মীয় স্বজন যারা আসছে তারাই ওই কাপড় চোপড় নিয়ে আসছে, আর কিছু না। এখনো তো কোনো কিছু খবর পাইনি, সারাদিন তো চলে যাচ্ছে। আর দেখে যান আপনারা ওই যে জিনিসগুলা কিচ্ছু নাই। আমার বক্স পালং, ড্রেসিং টেবিল, ফ্রিজ, গডরেজ, 3টা গডরেজ, 3টা শোকেস দেখে নিন। ইনভার্টার, ওই যে এখানে ইনভার্টার আছে, এরপরে জলের যে কম্পিউটার আছে, 2টা টিভি, মোবাইলটাও নিতে পারি নাই তো। हालांकि दिल्ली के पंचग्राम क्षेत्र में सड़क हादसे में 5 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए हैं और 4 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार पंचग्राम के ऐतिहासिक सिद्धेश्वर शिव मंदिर प्रांगण में एक स्कॉर्पियो द्वारा राह पर खड़े हुए एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारे जाने पर 9 लोग घटनास्थल की चपेट में आ गए और 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल है। तीव्र गति से वाहन चलाए जाने पर इस क्षेत्र में पाबंदी भी दी गई है। गौरतलब है कि हादसा के बाद इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के लोग घायल लोगों को उद्धार कार्य में जुटे और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। बहरहाल पंचग्राम पुलिस में इस संदर्भ में एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। এখানেও মানে অটোটা মানে রাখা আছে, তারা মধ্যে বুক দিছে, বুক দেওয়ার পরে তারা সিলিন্ডার তারপরে খিচুড়ি এগুলো গাড়িতে উঠাইতে সময় হঠাৎ মানে এই দিক থেকে শিলচর সাইড থেকে একটা গাড়ি স্করপিও ব্ল্যাক কালারে আইয়া মানে এটার উপরে মানে ক্রুশ মারছে। মানে নিচে উপরে গাড়ি আসলো, মাথা মধ্যে দুঃখ পাইছেন। আমার ভাই একটা আছে বাম পায়ের হাড্ডি কি হইলো জানি না, সে পা লড়াইতে পারে না, হে সেন্সলেস আসলো। আমার মাসি একজন দেখেন, আপনি একটু দেখেন এখানে গাড়ি এখানে আগে উড়িয়া পড়ছেন তাই সেন্সলেস আসলা। আমার মা ওই যে নতুন ভাঙ্গা, এটা নতুন ভাঙ্গা দেখেন এখানে লাগছো, লাগিয়ে আমার মা পড়ছেন। আমার মার উপরে গাড়ি আসলো, তাই রিস্ক কাটি গেছে। আমার আর একটা ভাই
এখানে উড়িয়ে আছে 20 মিটার 10 মিটার মতো এখানে উড়িয়ে গিয়ে পড়ছে। এরপরে আরও বহুত মানুষ আছে, আমার আত্মীয় সব, আমার বাইকনা আছে, যেমন আমার আরও বহুত মানুষ আছে, তারা জমা বহুত বেশি জমা এটাই কথা। মোটামুটি এখন মধ্যে আমরা আছে, এখন তারও আইসেন আর আশেপাশে মন্দির কমিটির পরিবেশে এখানে যত মানুষ আছে সবার কাছে আমরা প্রার্থনা করি আর যে মানে এটা আমরা মানে বিশ্বাসটা দেওয়া লাগে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, তারাপুর, শিলচর। উল্লেখযোগ্য যে মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজে থাকছে বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং কলা বিভাগের উচ্চস্তরীয় অধ্যয়নের সুব্যবস্থা। সেই সঙ্গে থাকছে 100% একাডেমিক সাপোর্ট ও গাইডেন্স। প্রতিনিয়ত কলেজে যাওয়া আসা ছাত্রছাত্রীদের থাকছে কাউন্সেলিং ও মেন্টরশিপের সুব্যবস্থা। সেই সঙ্গে থাকছে সীমিত ভর্তি ফিসের পরিকাঠামো। সেই সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনের কোনো প্রয়োজন পড়ছে না। বিগত কয়েক বছর ধরে মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ ভালো ফলাফল করে আসছে। উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষায় বিশেষ স্থান অধিকার করেছে মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। তাই এই কলেজে ভর্তি হতে হলে আজই যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, নিয়ার আইএসবিটি, তারাপুর, শিলচর। দূরভাষ 9476758807 9435523153। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির आरेक नाम। समाचारों के अगले चरण में कारीगोड़ा क्षेत्र में केजीवान के छात्र सकीब अहमद के निधन के बाद सोनाई की विधायक आमिनुल हक लश्कर ने उनके परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात किया। काटीगढ़ा दूसरे खंड के साकिब के घर में पहुंचकर उनके पिता हरीशुद्दीन तथा परिवार के दूसरे परिवारों के साथ मुलाकात कर उन्होंने अपना संवेदना ज्ञापन किया। मच्छर मारे आली शांति তুমি একমাত্র শান্তি আল্লাহ শান্তি দেয়, আল্লাহ শান্তি দেয় আর লগে তুমি বড় শান্তি দেয়, বুঝছো তো। আর এই পরিবার দিয়ে আল্লাহ শান্তি না দিলে কেউ শান্তি দিয়ে করতে পারত না। মানে একটা ছোট বাচ্চা স্কুলে দিছ, পড়াশোনা করিয়া বাড়িতে আইতো, আর এর বাদে যে ডেড বডি আনতে লাগে, এর চেয়ে বড় মর্মান্তিক ঘটনা হইতে পারে। ঠিক আছে, সবাই সালাম দিয়া। দেখেন, যেখানে এরকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবো যে আমি সোনাই সমষ্টির বিধায়ক হইতে পারি, কিন্তু আসাম বিধানসভার একজন সদস্য, এই বিধানসভা এলাকা যে কোনো জায়গা যে কোনো সমষ্টির কোনো ঘটনা ঘটলে এটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে খবর নেওয়া। এই কর্তব্য মনে করি আমি আইছি, যেখানে আজকে কাঠিগড়াত ঘটছে এইরকম ঘটনা যে বড়খোলাতে ঘটে, যে কোন পরিবারে ঘটছে এটা বড় জিনিস আমার কাছে নাই, মানুষের ঘটছে না। হে হিন্দু হোক কি মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক কি ইসাই হোক, আমি মানুষ হিসাবে, মানুষ প্রতিনিধি হিসাবে আরো মানুষের খবর নেওয়াটা আমার কর্তব্য। আমরা সুপরিচিত ব্যক্তি হিসেবেও সিনিয়র আমিনুল হক লস্কর। এই মুহূর্তে সময় ভিডিও বানাইবার কোনো মকসুদও নাই, কিন্তু যে
কত দূরই থাকিম আজকে তাই কারণ সবাই লইয়া আমরা এই সাকিব ছেলেটার বাবার বাড়িতে যে আমরা বর্তমানে যে ইয়া তাই মর্মাহিত সময় ইয়া তাই দুঃখ সময় যে ইয়া তাই আমরা আশ্বাসটা দিয়ে দিতে বা তাই না যে আমরা হেল্পটা করে দিতে এটা আমরা কোনোদিনও ভুলার যোগ্য নাই কোনোদিনও বলতে পারতাম না। আর আমি এই সাকিবের বাবার সামনে আছেন কারণ হয়তো আজকে ছেলে আজকে খবর লাগে তাই মারতে পারে না। আজকে আমি সাকিবের বাবার পরিবারের এক ছেলে হিসাবে তো আমি এক থানার ভাই হিসাবে আজকে আপনার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই সময় যে আপনি আইয়া আমরা খুশি মনে করেন এই দুঃখজনক আপনি এই সময়টা আপনি এই করছেন এটা লাগি ধন্যবাদ দেয়। আর আপনি যেখানে আইসেন আর আগামীতে যদি আপনার আমরা যতটুকু হেল্প দরকার হয় গরিব পরিবার থেকে আমরা যদি আপনারা জয় করি আপনি সাহিত্য সঙ্গীতার হাত পড়াই দিবা এটা আপনার কাছে 100 আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এটা। আমি খবর নয় এই যে মর্মান্তিক ঘটনার পরে যে খবর না লইলে কি প্রতিনিধি যে কর্তব্য হইল এখানেও আপনার ভালো লাগছে এখানে আইসেন খুশি হয়েছি। ঠিক আছে, সালাম আলাইকুম। ধন্যবাদ।